नामदान आ गया तो सब कुछ आ गया। पर गुरु प्यारिओ पातशाह कमाल करते ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बाणी विच पातशाह फरमाते ने, भाणै जेवड़ होर दात नाही, सच आख सुनाया। सब तो वड्डी दात है भाणा मनना, हुक्म मनना। समुचे गुरु ग्रंथ साहब का सार जे एक शब्द विच कहना होवे ते ओ शब्द है भाणा। उसे गल नूं जपजी साहब की पहली पौड़ी के सवाल के जवाब विच पातशाह ने कहा है, ते उसे संकल्प ते समुची दूसरी पौड़ी है, ते खिमा करना इसे संकल्प ते समुचा गुरु ग्रंथ साहब का विस्तार जी। हुक्म मनना, भाणा मनना। आओ जपजी साहब के होर सुनेहे विचारिए। तीसरी पौड़ी च पातशाह जिक्र करते हैं, गावै को ताण होवै किसै ताण। एक गल मैनू याद आई ताण शब्द तो। ताण का अर्थ है ताकत, बल। एक नौजवान कहन लगा कि जो जपजी साहब पढ़ता है वह कदे दुखी नहीं हो सकता। मैं उसनू पूछया कि तू कदों तो पढ़ रहे हैं? कहता जी 6 महीने हो गए। मैनू शर्म आई, मैनू 20 साल 25 साल हो गए, पर मेरे मन में ये फुरना क्यों नहीं फुरिया? इनू 6 महीने में ये फुरना किवें फुर गया? उस नौजवान ने अपनी गल सुनाई कि जदों मैं यूनिवर्सिटी विच पढ़न गया होस्टल विच, ते मेरे पिता जी ने मैनू गुटका दिता गुरबाणी का, ते नाल की क्या होवेगा? पिता जी ने कहा पाठ ना करी। वो नौजवान कहता मैं पिता जी ने पूछया भी फिर गुटका क्यों दे रहे हो? पिता ने कहा कि बेटा तू इत्थे घर बैठे साडे कोल नहीं करदा, ते होस्टल जाके कित्थे पाठ करेगा? वो कहता हाँ जी मैं तो नहीं करांगा, पर तुसी फिर गुटका क्यों दे रहे हो? तो पिता ने कहा बेटा होस्टल च मैं भी तेरे कोल नहीं होना, तेरे माता जी ने नहीं होना, भैणा भरावां ने नहीं होना, नवे दोस्त होणगे। कदे तू दुखी महसूस करें, कदे मुरझाया महसूस करें, कदे घबराया महसूस करें, तो इस गुटके विचों 2-4 लाइनां 2-4 अंग पढ़ लई, तैनूं आराम मिलेगा। वो कहता फर्स्ट ईयर सैकेंड ईयर थर्ड ईयर मैं बिल्कुल हथ नहीं लाया गुटके, पर 4th ईयर सर्दियां का समा एक रात कहता मैनू नींद ना आवे तो मेरा ध्यान किताबां विच पए गुटके ते चला गया। पिता जी की गल याद आ गई, कहता मैं बिना सत्कार कीतियां गुटका चक लिया तो लेटे ही पढ़न लग गए। वो वड्डा गुटका सी जिन्हों असीं सुंदर गुटका कहने हैं। झाती मारीए साडे बहुते घरां सुंदर गुटका ही नहीं। नितनेम दे गुटके मिल जाते हैं, पर सुंदर गुटके दे विच सुखमनी साहब भी है, आसा दी वार भी है, 12 माह भी है, होर कई बाणियां उहदे विच दर्ज। पुरातन गुरसिखां दे घरां विच इह गुटका जरूर हुंदा सी। वो नौजवान कहन लगा सुखमनी साहब की बाणी निकल आई, बड़ी सौखी सी, पढ़ते पढ़ते मैनू बड़ी चंगी लगी, नींद आ गई तो मैं गुटका रख के सौ गया। दूसरी रात फिर लेटे लेटे गुटका चक लिया टेबल तो ते पढ़न लग गया जिवें किताब पढ़दा। कहता मैनू लगा भी ये तो मेरियां ही गल्लां लिखियां ने, ये तो सच दियां गल्लां लिखियां ने, ते बड़ा वधिया गल्लां लिखियां ने, क्यों ना मैं शुरू तो शुरू करा। ते शुरू ते सी जपजी साहब का पाठ। कहता सब समझ आई जा रहा सी, पर जदों आया गावै को ताण, ते मैनू ताण दा अर्थ समझ ना आया। किते दोस्तां नूं पुछया, होरां नूं पुछया, फिर किसी ने मैनू सजैसट किया कि तू सटीक ले आ। कहता मैं जपजी साहब की सटीक ले आया, तो उहदे विचों फिर मैं हर रोज़ एक पौड़ी अद्धी पौड़ी दे अर्थ विचारने शुरू कर दिते। पाठ नहीं करता सी मैं, पर हर रोज़ थोड़ी थोड़ी करके अर्थ विचार करता सी। ते ओ नौजवान किस स्टेज ते पहुंच गया कि जपजी साहब पढ़न वाला कदे दुखी नहीं हो सकता। मैं उन्होंने पूछया क्यों नहीं दुखी हो सकता? वो कहता जपजी साहब पढ़न वाला रोज पातशाह नूं कहंदा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार की कहंदा, जो तुध पावै साई भली कार, जो तुध भावै। ओ पातशाह जो तेनू भांदा है, साई भली कार, ओही काम भला है।
ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜੀ? ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਣੀ ਔਖੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਭੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ, ਸਦ ਮਾਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਹੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੇ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ਰੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਖੜ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਦੇ ਆਰ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ no one can stop them, but to be miserable is optional। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 17 ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਖਿੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਗਾਣ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਵੀ ਗਾ ਲਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ।
ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ परमात्मा ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ, ਬੋਲੀ। ਜੇ परमात्मा ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ परमात्मा ਹੈ, ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ परमात्मा ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ परमात्मा ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, परमात्मा ਦੀ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ परमात्मा ਤਰੁੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ परमात्मा ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਜੁਗ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, 4 ਜੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਬੜੀ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ परमात्मा ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ परमात्मा ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ। ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀਟ। ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਨਦਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਖੀਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ, ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਨ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਕੰਨ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 2 ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ 4 ਕੰਨ ਹਨ। ਆਮ ਅਖਾਣ ਹੈ ਉਹ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ 4 ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 2 ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ 4 ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨੀ।